अकाली दल बादल दे आगुआं ने अज मंगलवार नूं पंजाब दे राजपाल श्री वीपी सिंह बदनौर नाल मुलाकात की। इस मौके अकाली आगुआं वल्लों राजपाल नूं एक मंग पत्र भी सौंपिया गया, जिस विच पंजाब च हो रहीआं चोणां दरमियान धांधली, चोणां दौरान वड्डी गिणती च नामजदगी पत्र रद्द होण संबंधी मंगां शामिल सन। इस संबंधी पत्रकारां नाल गलबात करदिआं प्रोफैसर चंदू माजरा ने कहा कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरब पार्टी मीटिंग च भरोसा दवाया सी कि पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ते जलालाबाद च होए हमले दे दोषियों खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पर इस संबंधी अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चंदू माजरा ने कहा कि उन्होंने राजपाल नूं मंग की है कि पार्टी नूं राज दी सरकारी मशीनरी ते कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सूबे च पैरा मिलिटरी फोर्स नूं तैनात किया जाए अते वोटिंग दौरान वीडियोग्राफी करन दी मंग की है। इस मौके श्रोमणी अकाली दल दे वफद विच श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, सीनियर नेता प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा अते महेशिंदर सिंह गरेवाल भी शामिल सन। पंजाब दे विच जो स्थानक चोणां हो रही ने उन्हां विच जो धांधली हो रही है और पूरी तरह पंजाब सरकार ने चोणां हाईजैक जिवें कीतियां ने और स्टेट मशीनरी की जिवें दुरवरतों हो रही है और खास तौर पे मतलब वड्डी पद्धर ते थोक दे विच कागज जिवें रद्द होए ने और विशेष तौर ते कागज भरन जाण वालिआं नूं जिवें रोकिया गया और साडे पार्टी के प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल ते जलालाबाद विच जिवें हमला होया और खास तौर पे उन्हां दी सिक्योरिटी दे इंचार्ज वल्लों रिपोर्ट देण दे बावजूद दोषियों ते केस दर्ज नहीं होए बल्कि साडे लोकां ते केस दर्ज हो गए। सर्व पार्टी मीटिंग विच मानजो मुख मंत्री जी ने यकीन दवाया सी कि किसी तरह गुनाहगार जिहड़े ने उन्हां नूं बख्शिया नहीं जाएगा, भावें कोई कांग्रेसी आ भावें कोई अधिकारी आ। किसी एक पुलिस अफसर का एक्शन नहीं होया भी थोड़ी हाजिरी च जेड सिक्योरिटी वाले बंदे ते एडा वड्डा हमला होया ते ना ही किसी एक कांग्रेसी ते कोई एक्शन होया बल्कि अकाली दल के वर्करां ते केस दर्ज हो गए। भिखी पिंड दे विच गोली चली उत्थे अकाली वर्करां ते केस दर्ज हो गए और वड्डी पद्धर ते जिहड़े कागज रद्द होए ने जिवें फिरोजपुर दे विच जीरे दे विच बठिंडे दे विच बहुत सारियां NAC जिहड़ियां ने उन्हां दे विच थोक विच कागज रद्द हो के जिथे चोणां जिहड़ियां ने मतलब बहुत गिणती या फतेहगढ़ साहब विच शो करती पहले ही मतलब मेजोरिटी शो करती पहले ही असीं मंग कीती आ मानयोग गवर्नर पंजाब तो कि अज स्टेट मशीनरी बिल्कुल फेल हो चुकी आ, सिस्टम कलैप्स हो चुकिया और स्टेट चोण कमीशन जिहड़ा है वो हत्थ खड़े करके अपने आप नूं स्टेट सरकार नूं सरेंडर कर चुका। जो साडा डेपूटेशन गया सी चीमा साहब गरेवाल साहब होरी गए सी सीधे तौर पर उन्हें आप कन्फैस कर लिया भी मेरे पास की गल नहीं, इत्थे तां मुख मंत्री साहब जो कहणगे उही चलेगा। सो इस तरह स्टेट कमीशन वालों शरेआम हत्थ खड़े कर देना, स्टेट मशीनरी अगे स्टेट कमीशन सरेंडर कर देना। स्टेट कमीशन के अंडर तो मशीनरी सरेंडर होंदी है जो चोणां दा नोटिफिकेशन होंदा, इत्थे स्टेट कमीशनर सरेंडर हो गया स्टेट मशीनरी के अंडर। तो जिवें वोटां की कट वध होई आ, जिवें तब्दीली होई आ, वार्डबंदी गलत होई आ और वोटां जिहड़ियां बटाले दे विच जिवें शिफ्टिंग होईयां मतलब लोग किते विद पोस्ट बदलियां तां हुंदियां देखियां, इत्थे विद पोस्ट उम्मीदवारां दे नाल वार्डबंदी भी बदलती, जिहड़ा कैंडीडेट आ वो भी बदलता ते वोटां तां बदलनियां सी। मतलब इस किस्म दीयां धांधलियां जिहड़ियां स्टेट मशीनरी वल्लों सीधे तौर ते पंजाब दीयां स्थानक चोणां विच हो रहीआं ने वो सारा कुछ असीं मानयोग गवर्नर पंजाब दे ध्यान च लिआंदा और मंग कीती आ कि पहला तां ये सानूं स्टेट मशीनरी ते कोई भरोसा नहीं रहा। अज बहुत सारियां थावां ते थाणेदार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਡਿਪਲਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कदे काउंटिंग दूजे दिन नहीं हुई बल्कि तुरंत होंदी रही आ। ये 2 दिन विच गैप पाउणा
ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਬਦ ਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਾਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਰਤ ਹੀ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਪਰਚੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਹੀ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨੋਟਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਕਾਊਂਟਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਓਪਨਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ MLA ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਸਟਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਪਬਲਿਕ ਪੀਸ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਤਲ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੀਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DSP ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਦੇਖੋ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫੇਲਰ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੇਅਰਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਟੂ ਟਾਸਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਟਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਟੇ ਚੱਲੇ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਦਾ MLA ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਫੰਕਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਵ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਯੂਰ ਡਿਊਟੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਲਿੰਗਡੋ ਸੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਰੀਡਰੈਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ।
See, the way the state election commission has surrendered to the government, the message is very loud and clear ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸੀਡੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 3 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਈਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ 'ਚ ਇੰਟੈਂਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 200 250 ਵੋਟ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 5 ਤਰੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਵੋਟ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਐਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਫਾਈਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।